सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा सरस्वती गणितमाला द्वितीय भाग प्रथम श्रेणी बहिर जोग पाठ। पूर्वर ये जोग पाठर प्रश्नर समाधान करा जाय मोर चैनल अपलोड करा जायछि। तेबे अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो देखिया पई चाहुथिले मोर चैनल रु प्लेलिस्ट रु अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो पाई परिबे। तेबे आज आम पढ़ा एकाधिक चिन्ह साहाय्य किपरि जोग करा जाए। एकाधिक चिन्ह व्यवहार करिकरी जहाँ जोग क्रिया को सहज और सरल करिथाए। तेबे एकाधिक चिन्ह कौन? ये होची एकाधिक चिन्ह। बिंदुटीए देले ताहाको एकाधिक चिन्ह कहा जाए। तेबे एकाधिक चिन्ह कहिले आमे एक अधिक बोली बुझू। एकाधिक एक अधिक जेउ अंक उपरे एई एकाधिक चिन्ह दिया जाए बा बिंदुटी दिया जाई थाए तार मूल्य सही अंक ठारू एक अधिक हुए। एई चिन्ह को किपरि व्यवहार करा जाए कि जोग करा जाए जानिबा। प्रथमे एकाधिक एक रे यदि बिंदुटी देले एकाधिक चिन्ह देले ताले तार मूल्य हबो 2। एक ठारू एक अधिक 2। सेमती 2 उपरे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 3। 3 उपरे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 4। एक अधिक 4 रे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 5। से भली 5 रे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 6। 6 रे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 7। एवं 7 रे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हो जिवो 7 ठारू एक अधिक 8। 8 रे एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हबो 8 ठारू एक अधिक 9। एवं 9 रे एक एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हो जिवो 9 ठारू एक अधिक 10। 0 रे सेमती एकाधिक चिन्ह देले तार मूल्य हो जिवो 0 ठारू एक अधिक अर्थात 1 हैला। ए भली भाबरे आमे एकाधिक चिन्ह देले संख्यार मूल्य होइथाए। एबे जोग करिवा 35 29 आउ 18 एको आमे एकाधिक चिन्ह प्रयोग करिकरी जोग करिवा। एकक अंक दुई जोग कर तला आडू करिवा। 8 रे 9 मिसिले केते 17। 17 कहिले 1 10 7 17। 10 जोग 7 समान 17। तेणु जेते बेले जोगफल 10 बा ताठारू अधिक ही जाए सेते बेले से अंकर बाम पटे एकाधिक चिन्ह दिया जाए। अर्थात एठी 8 रे 9 मिसिले हैला 17। 10 जोग 7 ए जो 10 पाई आमे 2 रो 9 रो बाम पटे अछि 2। 2 उपरे बिंदुटीए दबा एकाधिक चिन्ह एवं आउ रहिला 7। 10 जोग 7 17 कि नहीं 10 पाई बिंदु देले 7 रहिला। ए 7 को 5 रे जोग कले 12। 12 10 रे 2 मिसिले 12। तेणु 10 पाई एठी 3 उपरे एकाधिक चिन्ह दिया हबो एवं जो 2 रहिला एबे जेहेतु अंक नाही एठी 2 को लिखि दबा। एबे दशक स्थान रो अंक गुडी को जोग करिवा। 1 एठी 2 रो ऊपर एकाधिक चिन्ह लागि जे अर्थ तार मूल्य होई जिवो 3 एवं 3 रे ऊपर एकाधिक चिन्ह लागि जे अर्थ तार मूल्य होई जिवो 4। ताउ जोग कर 1 रे 3 मिसिले 4। 4 रे एठी अछि 4। 3 रे एकाधिक चिन्ह दिया तार मूल्य 4। 4 रे 4 मिसिले 8 82। आउ गोटे जोग देख 22 जोग 39 जोग 28। 8 रे 9 मिसिले 17। 10 जोग 7। 10 पाई 3 उपरे देवा एकाधिक चिन्ह आउ एकक स्थान रहला 7। 7 रे 2 मिसिले 9 हैला। एठी आउ एकाधिक चिन्हर आवश्यक नाही। 9 एक अंक विशिष्ट संख्या
तेणुक ये 9 लिखा। ये 3 रे एकाधिक चिन्ह दिखाई बोले तार मूल्य हो गला 4। 4 रे 2 मिसिले 6, 6 रे 2 मिसिले 8 लिखा 8 99। से भाई आउ गोटे जोग देख 48, 16 आउ 27। देख 7 रे 6 मिसिले 13, 10 जोग 3 13। तेणु 10 पाई 1 रो ऊपर एकाधिक चिन्ह दिहला हाथ रहा 3। 3 रे 8 मिसिले 11, 10 जोग 1। तेणु 10 पाई एठी एकाधिक चिन्ह देले 1 को लिखिले। एबे दशक स्थान अंक जोग करवा 2। एठी 1 रे एकाधिक चिन्ह दिखाई अर्थ तार मूल्य 2। 2 रे 2 मिसिले 4, 4 एठी 4 रे एकाधिक चिन्ह दिखाई तार मूल्य 5। 5 रे 4 मिसिले 9 जोगफल हो गला 91 है। ए अभ्यास रे जो प्रश्न जो जोग क्रिया गुड़िक रही जोग करवा एकाधिक चिन्ह द्वारा जोग कर। 1 नंबर प्रश्न 47, 11, 18, 21 जोग कर। 1 रे 8 मिसिले 9, 9 रे 1 मिसिले 10, 10 हेले 10 जोग 0। तेणु 10 पाई एठी बिंदु दबा 1 ऊपर है हाथ रहा 0। 0 रे 7 मिसिले 7 लिख 7। एपटे दशक स्थान अंक को जोग कर 2 रे 1 मिसिले 3, 3 ये होगा 2, 3 2 5, 5 4 9 97। 2 नंबर 33 जोग 27 जोग 19 जोग 13 जोग कर। 3 रे 9 मिसिले 12, 10 जोग 2, 10 पाई एठी बिंदु है हाथ रहा 2। 7 रे 2 मिसिले 9, 9 रे 3 मिसिले 12, 12 10 जोग 2 एठी 10 पाई बिंदु दबा आउ 2 रहा से 2 को लिखा। एपटे दशक अंक को जोग करवा 1 रे 2 जोग कले 3, 3 रे 2 जोग कले 5, 5 रे इटा 4 जोग कले 9 92। 3 नंबर 28 जोग 29 जोग 39 जोग कर। 9 रे 9 मिसिले 18, 10 जोग 8, 10 पाई एठी एकाधिक चिन्ह 2 ऊपर और रहा 8। 8 को 8 जोग कले 16, 10 6। तेणु 10 पाई एठी गोटे बिंदु दिज्व 6 लिखिदबा। एबे दशक अंक को जोग कर 3 ये है 3, 2 रे 1 एकाधिक 3, 3 3 6 ये मध्य 3 9 96। 4 19 9 27 8 जोग करवा 8 रे 7 मिसिले 15, 15 10 जोग 5। तेणु 10 पाई एठी देले बिंदु हाथ रहा 5। 5 रे 9 को मिसा है 5 रे 9 मिसले केते 14, 14 हेले 10 जोग 4 एठी किछि नाही माने 0 अछि तार ऊपर बिंदु दिया हबो हाथ रहा 4। 4 रे 9 मिसिले 13 पुणी 10 3 13। तेणु एठी गोटे बिंदु देल आउ 3 के एठी लिखिल। एबे दशक अंक को जोग कर एठी 2 ऊपर बिंदु दिया जाइछि तेणु तार मूल्य 3। एटी 0 ऊपर बिंदु दिया है तार मूल्य 1, 1 ऊपर बिंदु दिया है तार मूल्य 2। तार जोग कले 3 1 4, 4 रे 2 मिसले 6 63। 28 19 17 9 देख 9 रे 7 मिसले 16 बोले एठी एकाधिक चिन्ह देल आउ हाथ रहा 6। 6 रे 9 मिसिले 15 बोले पुणी 1 ऊपर एकाधिक चिन्ह हाथ रहा 5। 5 रे 8 मिसिले 13 पुणी 2 ऊपर एकाधिक चिन्ह हाथ रहा 3 से 3 को लिखिदबा। एबे
ଦଶକ ଅଙ୍କ ଯୋଗ କରିବା। ଏଥିରେ ଏକରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି 2, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2, 4, 3, 7, 73। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଆମେ ୟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରିବା। ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। 68 ବିୟୋଗ 38 ହେଲା। 8 ରୁ 8 ଗଲେ, 8 ରୁ 8 ବିୟୋଗ କଲେ 0, ଆଉ 6 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 3, 30। ସେଭଳି 88 ବିୟୋଗ 23। ଦେଖ 8 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 5 ଏବଂ 8 ରୁ 2 ବିୟୋଗ କଲେ 6, 65। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବା। 88 ବିୟୋଗ 16, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, ଆଉ 8 ରୁ 1 ଗଲେ 7, 86 ବିୟୋଗ 64, 6 ରୁ 4 ଗଲେ 2, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, 22। 99 ବିୟୋଗ 88, 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1, 11। 98 ବିୟୋଗ 76, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2, 22। 77 ବିୟୋଗ 65, 7 ରୁ 5 ଗଲେ 2, 7 ରୁ 6 ଗଲେ 1, 12। 84 72, 4 ରୁ 2 ଗଲେ 2, 8 ରୁ 7 ଗଲେ 1, 12। 93 ରୁ 21 ବିୟୋଗ କରିବା। 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2, 9 ରୁ 2 ଗଲେ 7, 72। 75 ରୁ 74 ବିୟୋଗ କରିବା। 5 ରୁ 4 ଗଲେ 1, 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4, 41। 86 ରୁ 25 ବିୟୋଗ କରିବା। 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1, 8 ରୁ 2 ଗଲେ 6। 68 ରୁ 35 ବିୟୋଗ କରିବା। 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3, 6 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ 3, 33 ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ବିୟୋଗ କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 83 ବିୟୋଗ 61 ଧାଡ଼ି କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ବିୟୋଗ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ସେମିତି ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କର ଧାଡ଼ିରେ କରିବାଟା। ଦେଖ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ବୋଲେ 3 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 2, 8 ରୁ 6 ବିୟୋଗ କଲେ 2 ହେଲା। ଦଶକ ଅଙ୍କରୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ ବିୟୋଗ କରି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଏକକ ଅଙ୍କରୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ବିୟୋଗ କରିକି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। 75 ବିୟୋଗ 25 ହେଲା। 5 ରୁ 5 ଗଲେ 0, 7 ରୁ 2 ଗଲେ 5, 50। 99 ବିୟୋଗ 38, 9 ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, 61। 73 ବିୟୋଗ 41, 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2, 7 ରୁ 4 ଗଲେ 3, 32 ହେଲା। 73 ରୁ 41 ବିୟୋଗ କଲେ। 94 ବିୟୋଗ 73, 4 ରୁ 3 ଗଲେ 1, 9 ରୁ 7 ଗଲେ 2, 21। 61 ରୁ 11 ବିୟୋଗ କରିବା। 1 ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 0, 6 ରୁ 1 ଗଲେ 5, 50। 99 ରୁ 54 ବିୟୋଗ କରିବା। 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3, 35। 78 ରୁ 52 ବିୟୋଗ କରିବା। 8 ରୁ 2 ଗଲେ 6,
7 ରୁ 5 ଗଲେ 2 26 ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଧାରା ଗଣିତ। ଆମେ ଧାରା ଲେଖିକି ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଶୁତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଗୁହାଳରେ 64ଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ସେଥିରୁ 21ଟି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ଗୁହାଳରେ ଆଉ କେତୋଟି ଗାଈ ରହିଲେ? ଦେଖ, ଥିଲେ କେତୋଟି ଗାଈ? 64ଟି ଗାଈ ଗୁହାଳରେ। ସେଥିରୁ ଚରିବାକୁ ଗଲେ କେତେଟା? 21ଟା। ଯେତେଟା ଗାଈ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେତୋଟି ଚରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଗୁହାଳରେ କେତୋଟି ଗାଈ ରହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଧାରା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବା। ଆଶୁତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି। କେତୋଟି? 64ଟି। ଲେଖିବା 64ଟି। ସେଥିରୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି। କେତୋଟି ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଗଲେ? 21ଟି। ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ରହିଲେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଲେଖିବ 64ରୁ 21 ବିୟୋଗ କରିବା। ବିୟୋଗ 21 ହେଲା। 4ରୁ 1 ଗଲେ 3, 6ରୁ 2 ଗଲେ 4, 43ଟି। ଅତଏବ ଗୁହାଳରେ ଆଉ 43ଟି ଗାଈ ରହିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଭଳି ଭାବରେ ଧାରା ହିସାବରେ ଏଇ ଗଣିତକୁ କରିବା। ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି 98 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାହିରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଥିଲେ 98 ଜଣ। ସେଥିରୁ କେବଳ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 61, ବାକି ତକ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ 98ରୁ 61କୁ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ। ଗୋଟିଏ ସାହିରେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଥିଲେ ସମାନ 98 ଜଣ। ହେଲେ ସାହିରେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କେବଳ ପୁରୁଷ। ସାହିରେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ କେତେ? 61 ଜଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ସାହିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କଣ କରିବା ନା 98 ଫେଡାଣ 61। ଦେଖ, ଏ 8ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 7 ଏବଂ 9ରୁ 6 ବିୟୋଗ କଲେ 3, 37 ଜଣ। ଅତଏବ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶ ଜଣ। ବୁଝିହେଲା? 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେଳାରୁ 68ଟି ବେଲୁନ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ସେଥିରୁ 34ଟି ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ବେଲୁନ ରହିଲା? ସେ ବେଲୁନ ଆଣିଥିଲା କେତୋଟି? 68ଟା ହେଲା। ସେଥିରୁ ଫାଟିଗଲା କେତୋଟି ବେଲୁନ? 34ଟି। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତୋଟି? ଭଲ, ଆଉ ଯେ 68ରୁ 34 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ କେତୋଟି ରହିଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେଳାରୁ ବେଲୁନ ଆଣିଥିଲା ସମାନ 68ଟି। ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା କେତୋଟି? 34ଟି। ବେଲୁନ
ରହିଲା ସମାନ ଆଣିଥିଲା 68 ବେଲୁନ ଫାଟିଗଲା 34ଟି ବେଲୁନ ବିୟୋଗ କର। 8ରୁ 4 ଗଲେ 4, 6ରୁ 3 ଗଲେ 3 ଆଉ 34ଟି ବେଲୁନ ଭଲ ରହିଲା। ଅତଏବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଖରେ ଆଉ 34ଟି ବେଲୁନ ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? 4 ନମ୍ବର, ବେଣୁର ଜେଜେମାଙ୍କ ବୟସ 78 ବର୍ଷ। ବେଣୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ 56 ବର୍ଷ ସାନ। ତେବେ ବେଣୁର ବୟସ କେତେ? ଦେଖ, ବେଣୁର ଜେଜେମାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 78 ବର୍ଷ। ଏ ବେଣୁ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ। କେତେ ବର୍ଷ ସାନ? ନା 56 ବର୍ଷ ସାନ। ତାହେଲେ ବେଣୁର ବୟସ କେତେ? ନା ତାର ଜେଜେମାଙ୍କ ବୟସ ଠାରୁ ସେ ଯେତେ ସାନ ସେତେ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବେଣୁର ବୟସ ବାହାରିବ। ଜେଜ ମାଙ୍କ ବୟସ କେତେ? 78 ବର୍ଷ ହେଲା। ବେଣୁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ କେତେ? କେତେ ବର୍ଷ ସାନ? ନା 56 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାହେଲେ ବେଣୁର ବୟସ ସମାନ ଜେଜେମାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 78 ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ 56। 8ରୁ 6 ବିୟୋଗ କଲେ 2, 7ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 2, 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅତଏବ ବେଣୁର ବୟସ ବର୍ଷ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର, 91ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ 70 ଅନ୍ତର କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ଅନ୍ତର କହିଲେ ବିୟୋଗ ହେଲା। 91ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 92। ତେବେ 92ରୁ 70 ଅନ୍ତର କଲେ କେତେ? ଅର୍ଥାତ 92ରୁ 70 ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା 91ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 92। ତାହେଲେ 92 ଓ 70ର ଅନ୍ତର କହିଲେ ବିୟୋଗ। କ'ଣ କରିବା? ନା 92 ବିୟୋଗ 70। 2ରୁ 0 ଗଲେ 2, 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, 22। ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି 22 ହେଲା। 91ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ 70 ବିୟୋଗ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 22। 6 ନମ୍ବର, ଗାର ଟାଣି ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଦେଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତେବେ କାହାର ବିୟୋଗ ଫଳ ସହିତ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା। 75 ଫେଣ 31, 5ରୁ 1 ଗଲେ 4, 7ରୁ 3 ଗଲେ 4, 44। ଦେଖ, ଏପଟେ 44 ଅଛି, ଏହା ସହିତ ଆକୁ ଯୋଗ କର। ତାପରେ 98 ଫେଣ 36, ତାର ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 8ରୁ 6 ଗଲେ 2 ଆଉ 9ରୁ 3 ଗଲେ 6, 62।
ଏଥିରେ ସେମିତି ଉପରେ ଏଠି 62 ଅଛି, ୟାକୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣି ଦିଅ। 86 ବିୟୋଗ 43, ଦେଖ 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4, 43, ଏଠି 43 ଅଛି 62 ର ତଳେ, ଏମିତି ଗାର ଟାଣି ଦେବା। 62 ଫେଣ 31, 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1, 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3, 31 ହେଲା। ଏଠି 31 ରହିଛି, ୟାକୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣି ପାରିବା। 85 ଫେଣ 61, 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4, 8 ରୁ 6 ଗଲେ 2, 24, ଦେଖ ଏଠି 24 ରହିଛି, ତେଣୁ ୟା ସହିତ ଏଇଟା ଗାର ଟାଣି ଦେବା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ତା ସହିତ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ପଢ଼ିଲେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କେତେକ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।